Hello dear students, this is a video on session number 48 of Financial Accounting 6 subject. In this video I am going to explain problem number 9 of Liquidation of Companies unit. Balance sheet of Ravi Limited on 31st December 2019. Preference share capital 4 lakhs, equity shares of 100 each 75 rupees paid up 1 lakh 50, equity shares of 100 each 60 rupees paid up 3 lakh 60, 5% debentures 2 lakhs, interest outstanding on the above 10,000, creditors 2 lakh 90. So debentures have floating charge on all the assets. So what do you mean by this? If you are unable to pay the debentures, you will sell any of the assets and repay the debenture holders. So that's called floating charge on all the assets. Any of the assets you can sell and repay the debenture holders. So that's called floating charge on all the assets. Land and buildings, plant and machinery, patents, stock, debtors, cash at bank and P&L account are given on the asset side. Accumulated losses of 2,40,000. This will not affect your problem. Now the company went into voluntary liquidation on the above date, that is 31st December 2019. The company has gone into voluntary liquidation. Preference dividend were in arrears for 2 years. The arrears are payable automatically on liquidation. Creditors include a loan of 1 lakh rupees on mortgage of land and buildings. So creditors of 2 lakh 19 ali 1 lakh rupees loan ide. This loan you have taken by mortgaging land and buildings. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 2 lakh 40. ಸೊ ಈ 2 lakh 40 rupees ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರಿ ಬಂದಿರೋ ಹಣ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ 1 lakh 40 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 4 lakhs, ಪೇಟೆಂಟ್ 60,000, ಸ್ಟಾಕ್ 1 lakh 20, debtors 1 lakh 60. Liquidation expenses is 20,000. Liquidator is entitled to a commission of 3% on all assets realized except cash. So all assets realized andre ಏನರ್ಥ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ 2 lakh 40 ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 3% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Commission of 2% on amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors. So preferential creditors nu ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು unsecured creditorsಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we'll look into it later on. Preferential creditors amounted to 30,000. So ಈ creditors ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 2 lakh 19 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees secured creditors. Okay, 30,000 is your preferential creditors. Okay, so remaining is unsecured. Assume that all the payments were made on 30th June 2020. So 31st December 2019 liquidation ಆಗಿರೋದು 30th June 2020ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 6 monthsದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 60,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು 60,000. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಪೇಟೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 7 lakh 40. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 2 lakh 40 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಣ, 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 lakh 40 ಸರ್ಪ್ಲಸ್. So 2 lakh 40 land and buildings have realized, 1 lakh is the loan amount. So 1 lakh 40 becomes the surplus from securities in the hands of secured creditors. Okay, so we don't have any unpaid calls or calls in arrears. We don't have any call amount received. So we'll keep it as it is for the time being and go ahead with liquidation expenses. Liquidation expenses 20,000. So here you can see expenses of liquidation 20,000. Liquidators remuneration is 3% on all assets realized except cash. So all assets realized adrinda 7 lakh 40 plus 2 lakh 40 gives you 9 lakh 80. 7 lakh 40 plus 2 lakh 40 9 lakh 80,000 ಮೇಲೆ 3%. all assets realized ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 9 lakh 80 into 3% 29,400. Next, 2% on amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors.
ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2%. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ 75 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್ 60 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 2,90,000, ಅದರಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಲೋನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ 1 lakh ಆನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ 1 lakh ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1,90,000 ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, 1,60,000 ಇಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 30,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,60,000. 1,60,000 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, 2,90,000ನಲ್ಲಿ 2,90,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ. 1 lakh ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್, okay, which you have taken by mortgaging land and buildings. 30,000 is preferential creditors, so remaining 1,60,000 is unsecured creditors. So you ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 2% on amount distributed to unsecured creditors including preferential creditors. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2%. ಸೊ 1,90,000 ಮೇಲೆ 2%, 3,800. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ 75 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್ 60 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತನಕನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು 2%, 2/100 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1,90,000 ಮೇಲೆ 2%, 2/100. 1,90,000 is what you are paying. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 lakhs, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ 31st December 2019ನಲ್ಲಿ 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 2 lakh plus 10,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ 30th June 2020, ಅದರಿಂದ 6 months ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಕು. 31st December 30th June ತನಕ 6 months ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 lakh into 5% into 6/12. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ is 2 lakhs, interest outstanding given in the balance sheet is 10,000, interest up to 30th June 2020, 2 lakh into 5% into 6/12, which is 5,000 rupees. 2 lakhs ಮೇಲೆ 5% into 6 months, 6 divided by 12 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2,15,000 is your payment to debenture holders. Preferential creditors is 30,000, unsecured creditors is 1,60,000. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 years, 2 ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 4 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ 6% into 2 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ 4 lakhs into 6% into 2 years, 48,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 4 lakhs. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakh rupees ಇದೆ, 48,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ನ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 categories of equity shares. So here is a twist in the problem. Okay, this is something that new that you are learning in this problem. Now equity shares you have 2 categories. One is 2,000 equity shares of rupees 75 each. One more is 6,000 equity shares of rupees 60 each. ಅಂದರೆ 100 each 75 paid up, 100 each 60 rupees paid up. ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೀ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರೀ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 15 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹಂಚ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹಣ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತ, ಈ 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್. ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೇಮ್ಸಿಗೆ ಯು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ 15 ರೂಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಹಣನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ ಶೇರ್ಸು 6,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, 75 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ
2,000 equity shares of 75 each, 6,000 equity shares of 60 rupees each. ಅಂದರೆ 100 rupees 60 rupees paid up. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋರ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 75 rupees each paid up. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ 7,40,000 plus 1,40,000 plus 60,000. Here you can see 7,40,000, 1,40,000, 60,000, 9,40,000 is your total receipts. So total receipt is 9,40,000 minus total payments up to equity shareholders. Up to equity shareholders ಏನೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Have a look. 20,000, 29,400, 3,800, 2,15,000, 30,000, 1,60,000, 48,000, 4 lakhs. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಣನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 9,06,200 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 33,800 rupees ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಈ 33,800 ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಣ ಹಂಚ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು 75 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋರ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಹಣನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 6,000 shares of ₹100 each, ₹60 paid up ಅವ್ರ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್, 75 rupees paid up ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 6,000 into 15 rupees ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 90,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ 90,000 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆವಾಗ 1,23,800 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಬ್ಬರದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. 1,23,800 ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಆದರು. ಇವ್ರು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 60 rupees paid up ಅವರು, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾವು, ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ 75 rupees ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 1,23,800 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8,000 shares. 8,000 shares ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? 6,000 shares plus 2,000 shares. 6,000 shares 60 rupees paid up ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ 2,000 shares 75 rupees paid up ಅವರು. ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8,000 shares ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಾಗ ಮಿಕ್ತು? 15.475 rupees ಮಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ 47 ಪೈಸೆನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ 60 rupees paid up ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 15 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ 15.475 ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 0.475 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು 15 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು 15 ರೂಪಾಯಿ 47 ಪೈಸೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 0.475 rupees ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ 47 ಪೈಸೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1000 shares ಇದ್ದರೆ 475 rupees ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 15.475 ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, 15 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 15 rupees ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ 15.475 ನಾನು ಬರೀ 0.475 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0.475 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 15.475 ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ 75 rupees paid up ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ 15.475 ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಆದರೆ 60 rupees paid up ಅವ್ರ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ 15.475 ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರೀ 0.475 ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ 2,850 ಸಿಗುತ್ತೆ. So these people are getting only 47 paisa, but these people are getting 15.475. So I hope you have understood this. If you have any doubts, you can just contact me. I'll help you out. Thank you so much.